आप सबको भी स्वागत है। आज हम एक नया पद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पद्य का नाम है चलना हमारा काम है। देखो, पद्य का शीर्षक ही क्या है? चलना हमारा काम है। चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, क्या काम करना है, उसके बारे में इस कविता का कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बहुत अद्भुत से यहाँ वर्णन किया है। जब तक आपकी आशा, आपकी इच्छाएं, मनोभिलाष कब तक पूर्ण नहीं होता है, तब तक आप सदा सिद्ध रहना चाहिए। यानी आपका जो गमन या आपका लक्ष्य सदा एकाग्र से रहना चाहिए। जब तक आप अपना मंजिल को पा नहीं सकते ना, तब तक आप निरंतर उसमें एकाग्रता रहना चाहिए। उसे पूर्ण करने के लिए आपका मन दृढ़ विश्वास रहना चाहिए और उस रास्ते में कोई भी बाधा आए तो उसे दूर कर आगे चलना चाहिए। आपके साथ आने वाला लोग भी रहता है और बीच में ही वहाँ रुककर पीछे रहने वाला लोग भी रहता है। आपके साथ और लोग आते रहता है। इस तरह आपके साथ बहुत सारे लोग आता है, फिर भी आप अपना इच्छाओं को पूर्ण करने तक नहीं रोकना चाहिए। यही इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यहाँ बताया है। शिवमंगल सिंह सुमन जी का परिचय, कवि का परिचय। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मस्थल है उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में उनका जन्म हुआ। उनका शिक्षण हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया है। उनका कृतियाँ है युगों का मोल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी का व्यथा, उद्यमय और विकास उनका वो गति काव्य है। प्रकृति पुरुष, कालिदास नाटक है, मिट्टी की भारत आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ है। उनको मिले गए कुछ पुरस्कारों का नाम है पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, देव पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, शिखर सम्मान मिला है, भारतीय पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी आदि पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। देखो, कवि चलना हमारा काम है। इस पद्य में कवि सभी व्यक्ति में रहने वाला इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एकाग्रता, दृढ़ मन और संकल्प और वो लक्ष्य को सदा एकाग्रता रहते हुए जीवन में हम हर क्षण हर पल पर भी क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। और सीखने का तरीका के बारे में इस कविता में अद्भुत से कवि ने यहाँ हमको बताया है। मಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗಳು ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ಸುಮಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕವಿಗಳು ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ, ಆ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ನಡೆಯೋದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ನಡೆಯೋದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ. ಯಾವ ಕಾರ್ಯ? ನಾವು ಏನು ನಡೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು, ಏಕಾಗ್ರತರಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಸದಾಕಾಲ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದಂದಾಗ ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೈ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮ 5 ಆಗಸ್ಟ್ 1915 ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉನ್ನಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುಗರ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಇವರೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಇವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. MA PhD ಪದವಿ ಪಡೆದ್ರು. ತದನಂತರ ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದಾಗ ಯುಗೋ ಕಾ ಮೋಲ್, ಪ್ರಲಯ ಸೃಜನ್, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಲಯ, ವಾಣಿ ಕಾ ವ್ಯಥಾ, ಉದ್ಮಯ और विकास ಇವರೊಂದು ಗತಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ, ಗೀತ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ,
ಕಾಳಿದಾಸ್, ಮೆಟ್ಟಿಕಾ ಭಾರತ್, ಇವರ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಾಗ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ದೇವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ, ಶಿಖರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಭಾರತ ಭಾರತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸುಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದಾರಿದೊಳಗೆ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಡಬರ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು, ಬರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರಿನ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಂದಾಗ ಚಲನಾ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಹೇ. ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಮನ ರಖೋ ಬಚ್ಚೋ अब चलना हमारा काम है. इस पद्य का कवि है शिवमंगल सिम सुमन जी है. सुमन उनका काव्य नाम है. देखो इस पद्य के द्वारा आप क्या सीख सकते हैं. इस पद्य का आशय देखिए. बच्चे इस कविता के द्वारा यहाँ सीखते हैं कि जीवन के सफ़र में अनेक रुकावटें आती हैं और उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है. देखो बच्चे इस कविता के द्वारा आप सभी भी ये सीख सकते हैं कि जीवन के सफ़र में अनेक रुकावटें, अनेक कठिनाई आप सबको भी आते हैं, मगर उनका सामने करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति सबके लिए आदर्शीय यानी आदरणीय व्यक्ति बन सकता है. आदर्श ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅನೇಕ ಒಂದು ನೋವುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗದಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಗಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಕ್ಕೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ರಖೋ. गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर कड़ा. गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहो दर दर कड़ा. जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सको तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है. देखो गति प्रबल पैरों में भरी. गति यानी गति का मतलब चलने का, यहाँ मैंने बताया. देखो चलने का यानी आपका लक्ष्य. गति प्रबल पैरों में भरी यानी आपके मन में दृढ़ विश्वास है, आप सदा चलने के लिए सिद्ध है. गति प्रबल पैरों में भरी, हमारा लक्ष्य एक है, इसलिए मैं क्यों डरूं. फिर क्यों रहूं दर दर कड़ा. फिर क्यों रहूं, यहाँ रहकर क्या करना है, आगे चलकर अपना आशाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है. फिर क्यों रहो दर दर कड़ा, यहाँ क्यों रहना है, क्योंकि वो आता है, ये आता है, इस तरह किसी को देखकर यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम तो आगे चलना है. जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा. देखो हमारा चलना का रास्ता है, बहुत दूर तक है. आप डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, IAS, IPS बनने के लिए केवल सपना देख लिए तो पूरा नहीं होता है. उसको मंजिल पाने के लिए आप क्या करना चाहिए, बहुत से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए और उत्तम से उत्तम अभ्यास करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ाई करना चाहिए, तब आपका इच्छा क्या होता है, पूर्ण हो सकता है. और परीक्षा में उत्तम से अंक पाने से आपका इच्छा पूर्ण हो सकता है. परीक्षा में आप तो रैंक आ गया तो तब आप IAS, IPS आदि, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर आदि आप बन सकते हैं. जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा. देखो आज मेरा चलने का
दूर है ना, बहुत दूर तक है। इसलिए जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मैं चलना बहुत दूर है, इसलिए उस रास्ते को यानी उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत दूर तक क्या करना चाहिए, उसमें लक्ष्य रखकर आगे चलना चाहिए। जब तक ना मंजिल पा सको, जब तक अपना आशाओं को पूर्ण न पा सको, तब तक मुझे न विराम है, तब तक मुझे विराम नहीं चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। उन आशाओं को, उन इच्छाओं को पूर्ण करने तक मुझे नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं लक्ष्य रखकर पढ़ाई किया तो वो पा सकते हैं। इसलिए उसमें एकाग्रता रहकर पढ़ाई और काम करना चाहिए। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗತಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈರೋಮೆ ಬರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಗಮನ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಮನ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲೊಳಗೂ ಏನಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗತಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈರೋಮೆ ಬರಿ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈರೋಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಳರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನದೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಗಮನ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಕ್ಯೂ ರಹು ದರ್ ದರ್ ಕಡ, फिर क्यों यहाँ रहो दर दर कड़ा, कोई भी आ सकता है, इस तरह सोच कर यहाँ रोकना वो गलत है, इसलिए आगे चलना है. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಗುರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂತ ನಿಂದಿರೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಜಬ್ ಆಜ್ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹೇ ರಾಸ್ತಾ ಇತನಾ ಪಡ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಗುರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ. ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುರಿ, ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ನ ಮಂಜಿಲ್ ಪಾ ಸಕು, ಜಬ್ ತಕ್ ನ ಮಂಜಿಲ್ ಪಾ ಸಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತಬ್ ತಕ್ ಮುझे ನ ವಿರಾಮ್ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. आप सबको भी याद रहना चाहिए, अब्दुल कलाम जी ने एक वाक्य यानी एक उद्घोष दिया है, आप स्वप्न को देखो, आप स्वप्न को देखो, आपका स्वप्न किस तरह रहना है, आपको सोने के लिए मत देना चाहिए. उस तरह उस स्वप्न को पूरा करने तक आपको नींद ना आना चाहिए. ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ರಿ, ಆ ಕನಸು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಏಕಾಗ್ರತವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮಂಗಲ ಸುಮನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, तब तक मुझे न विराम है, जब तक अपना आशाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने कामनाओं को पूर्ण ना पा सको, तब तक मुझे विराम नहीं है. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಶೆಗಳನ್ನ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೇ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶೆಗಳನ್ನ, ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಅಂತಂದು ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, मैं पूर्णता के खोज में आगे देखिए वहाँ, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा. मैं पूर्णता की खोज में, अपनी इच्छाओं को पूर्णता से पूर्ण करने के लिए मैं दर दर भटकता ही रहा. कहाँ है, वहाँ है, इस तरह भटकता का मतलब ढूंढना, यानी खोज का मतलब शोध, हुड़काटा. मैं पूर्णता की खोज में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दर दर भटकता ही रहा, इधर उधर ढूंढते ही रहा. ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶೆಗಳನ್ನ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಡೇರಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ ಭಟಕ್ತಾ ಇರ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆನೂ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
प्रत्येक पग पर भी कुछ ना कुछ रोड अटकता ही रहा। देखो प्रत्येक पग पर भी कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। चलने वक्त आपको कुछ ना कुछ आदाए बादाए आता ही रहता है और सबको भी दूर करते हुए आप आगे चलना चाहिए। ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಹೋಗಿ ಹೊರಟು ಹೊತ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ರೋಡ್ನೊಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಂಡೆ ಉಸುಗು ರಾಡಿ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ನಾವು ಊರು ಮುಟ್ಟೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಿಸೋತ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಬಡತನ ಇದೆ, ನನಗೆ ಓದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಚಲನಾ ಹಮಾರ काम है ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. पर हो निराश क्यों मुझे, देखो कितना भी कष्ट आए उसमें हमें निराश नहीं होगा. ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುನ್ನುಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ फिर हो निराश क्यों मुझे, ನಾ ಯಾಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿರಾಶೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಯಕೆನ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರಲಿ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮಂಗಲ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. जीवन इसी का नाम है, देखो जीवन इसी का नाम है. हम जो भी समाज के लिए एक उत्तम विचारों को छोड़ को जाते हैं ना, वही हमारा नाम वहाँ रहता है. इतिहास में अनेक लोगों का नाम है, मगर इतिहास में वो रहने वाला लोग अपने इच्छाओं को, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. जीवन में कुछ समस्या कुछ बाधाएं आता ही रहता है, फिर भी हमारा इच्छाओं को हमारा आशाओं को पूर्ण करने तक हम तो नहीं रोकना चाहिए. ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಂಥ ನೋವುಗಳು ಬಂದಾಗೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ 2 ಸಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ 2ನೇ ಸಲ ರೇಡಿಯಂ ಕಂಡು ಅಂತಿದ್ರು. ರೇಡಿಯಂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋದವು. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋದವು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೋದರೂ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋರ್ಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿರಿದಾದಂಥ ಬಯಕೆ. समाज ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ समाज मुझे क्या दिया है वो चिंता नहीं करना चाहिए. समाज के लिए मैं क्या दिया हूँ उसके बारे में विचार करना चाहिए. इसलिए आप भी उसी तरह महान व्यक्ति बनना चाहिए बच्चों. आगे अंतिम चरण देखो. कुछ साथ में चलते रहे कुछ बीच में ही फिर गए. देखो आपके साथ चलते रहते हैं, कुछ लोग आपके साथ आते रहता है, कुछ बीच में ही फिर गए. कुछ लोग आपके साथ आने वाला लोग बीच में ही फिर गए. पर गति ना जीवन की रुकी. देखो पर गति ना जीवन की रुकी. कोई भी समस्या आया हो, कोई भी लोभ दोष आया, कितना भी कष्ट आया, फिर भी अपना जीवन में रहने वाला गति इच्छा कभी भी नहीं रुकी. जो गिर गए सो गिर गए, जो रहे हरदम उसी सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है. देखो कुछ साथ में चलते रहे.
अपने साथ कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ बीच में ही फिर गए, कुछ लोग बीच में ही अपने इच्छाओं को न पूर्ण करते हुए बीच में ही वो चले गए। फिर गति न जीवन की नहीं रुकी, हमारा इच्छा और आशा नहीं रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, जो इच्छाओं से जो बीच में ही रुक गई उनका इच्छा वही असफलता हो गया और इसीलिए वो वहीं रुक गया। जो रहे हरदम, जो हमारे साथ रहा वो हरदम हमारे साथ आने लगा। उसी की सफलता अभिराम है। देखो, उसी की सफलता हमारा नाम को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। चलना हमारा काम है, हमारी इच्छा पूर्ण करने तक हम विराम नहीं लेना चाहिए। जब तक चलना है, हमारा इच्छाओं को तब तक नहीं पूर्ण होता है, तब तक हम चलना ही है। ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕುಚ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಚಲ್ತೆ ರಹೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಕುಚ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹಿ ಫಿರ್ ಗಯೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವರು ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪರ್ ಗತಿನ ಜೀವನ್ ಕಿ ನಹಿ ರುಕಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನೂ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗತಿಯೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೋ ಗಿರ್ ಗಯೆ ಸೋ ಗಿರ್ ಗಯೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಜೋ ರಹೆ ಹರ್ದಮ್, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಸಿ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಅಭಿರಾಮ್ ಹೈ, ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಸದಾಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಲನ ಹಮಾರ ಕಾಮ್ ಹೇ, ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಚ್ಛಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ. एक वाक्य में उत्तर का प्रश्न को देखो बच्चों. पैरों में कैसे गति भरी है, पैरों में प्रबल गति भरी है, यानी प्रबल इच्छा, तीव्र इच्छा आपकी गति में भरी है. प्रबल का मतलब दृढ़ संकल्प है ना वो. कवि के अनुसार कब तक विराम नहीं है, जब तक अपना मंजिल को ना पा सके तब तक विराम नहीं है. हमारा काम क्या है, हमारा काम चलना है. कभी किसकी खोज में भटकते रहे, कभी पूर्ण इच्छा की खोज में भटकते रहे हैं. प्रत्येक पग पर क्या अटकता रहा है, प्रत्येक पग पर भी कुछ ना कुछ राह में समस्या अटकता ही रहा है. किसकी गति रुकी नहीं है, जो पूर्ण मन लगाकर अपने काम में सिद्ध रहता है उनका गति नहीं रुकते हैं. चलना हमारा काम है, इस कविता का कवि कौन है? चलना हमारा काम है, इस कविता का कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी है. वहाँ पांचवा मेन क्वेश्चन देखो बच्चों, वहाँ विलोम शब्द लिखने के लिए आपको बताया, वहाँ आपको वहाँ विलोम शब्दों को भी वहाँ दिया है, उनको देखिए. विराम, अविराम, पूर्णता, अपूर्णता, निराश, आशा, सफलता, असफलता, सामने पीछे, जन्म मरण, ये सभी भी आपका विलोम शब्द है बच्चों. और भावार्थ लिखने के लिए आपको बताया है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर भी कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा. निराश क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है. इस पद्य का भावार्थ लिखने के लिए आपको बताया ना बच्चों. यहाँ देखिए, प्रस्तुत पद्य भाग चलना हमारा काम से लिया है. इस पद्य का कवि है शिवमंगल सिंह सुमन जी है. कवि यहाँ कहता है कि अपना इच्छाओं को पूर्ण करने तक वहाँ खोजना चाहिए, यानी ढूंढना चाहिए. दर दर भटकता ही रहने के लिए बताया है. किसी भी कुछ समस्या आए तो उस समस्याओं को दूर करते हुए निराश मत होकर जीवन में अपना नाम को बढ़ाने के लिए सदा सिद्ध होकर चलने के लिए कवि ने यहाँ बताया है. इस तरह आप उसका भावार्थ लिखना चाहिए. और उसी तरह अनुरूपता देखिए, जन्म मरण बहुत कम,
चलना चलाना, गिरना गिराना, पैर पाँव, सड़क रास्ता, रोड संज्ञा शब्द, भटकना भाववाचक शब्द। बच्चों अगले क्लास में अगले एक पार्ट में मैं मिलूंगा, तब तक आप सबको भी धन्यवाद।